जय माँ सारला जय श्री जगन्नाथ समस्ते आज आम भावुचे गोटे कथा जहाँकि चली वर्तमान आम समाज रे एक क्रांति भली वर्तमान चली जहाँ आगु चली जे आमर गोमाता को आमे किभली भाव सुरक्षा दे पारिबा सेतिपाई बहुत स्वेच्छासेवी बहुत जो माने गोप्रेमी जो माने गोमाता सुपुत्र बा जो माने आम सनातन धर्म रे परिचालित होउचंती विशेष भाव रे सनातन धर्मावलंबी माने सेमानंकर गाई होउची गोमाता आमर माता सदृश जो मातांको पाई आमर एते श्रद्धा अच्छी एते भल पाइबा अच्छी सी आमर पूज्य सर्वदेवा देवी तांको भितर विराजित तेणु एठी गोटे छोटिया कथा हला से माँ को आम रखुचे खुआई पियाई पालन करुचे पूजा करुचे आमर सनातन धर्म रे से आम माँ तेणु मोर एतिकी समस्त को अनुरोध रहिबो जो हिंदू भाई भौणी माने तथा सनातन धर्मर जो माने सनातन धर्मावलंबी आउ समस्त जनमानस को मध्य एति विनम्र अनुरोध रहिबो जेतबेले आमे ताको माँ बोली पूजा करुचे से आमको अमृत समान क्षीर दान दउछि तेणु सी आमर माँ माँ ही केवल तो से करिपारंती जे कि निजर पिला को अमृत दे पारंती जमिति आमर जन्मित माँ सेमिति सी भी आमर गोमाता तेणु जेतबेले से आमको माँ भली आमर प्रतिपालन करुचंती जेतबेले आमे आमर माँ कोल छाड़िले बा माँ ठारू जो अमृत पान करुले आमे से अमृत पान छाड़िले सेतबेले सी आमको पुनः माँ भावे से अमृत दान कले जहाँ को आम क्षीर बोली कहूचे सी एक पंच अमृत रु एक अमृत तेणु जितेबले से आमको एते माँ भली प्रतिपालन कले आमको अमृत दान कले आमे तांकर सेवा कले घरे रखिले किंतु गोटे विडंबनार कथा देखा जाउची जे जितेबले तांकर बयस हो जाउची बा वार्धक्य हो जाउची जितेबले से शरीर तांकर दबी जाउची बा जराजीर्ण अवस्था हो जाउची सेतबले आमे ताकू अन्य हाथ रे टेकी दउचे जे आउ आर किसी आवश्यकता नहीं तेणु आमे जो अन्य धर्मावलंबी मान हाथ में टेकी दौचे से ताकू नहीं जहाँ करुँच आपण मैंने भल भाव जानी मुझा विशेष भाव में वर्णना करने को चाहूनी किंतु एतिकी मोर से हिंदू भाई भौणी मान अनुरोध रहिबो तथा सनातन धर्मर समस्त जनमानस को अनुरोध रहिबो जदि आपण माने तांको माँ बोली पूजा करुचंती वास्तव में से आम माँ आपण माने सेइथिपाई ही तांको पूजा करुचंती से माँ ही आपण प्रतिपालन करुचंती आमे भी तांको पूजा करुचे गोमा पूर्णिमा रे समस्त दिन मानक शुभ प्रत्येक कार्य आमे तांको पूजा करुचे जितेबाला तांकर ये वार्धक्य अवस्था आसूची आम पाई से कहीं अलड़ा हो जाती आम कहीं ताको अन्य धर्मावलंबी हाथ में टेकी दौचे जी कि निशेष करेंगे नष्ट करेंगे
ଏହା କ'ଣ ଆମ ଧର୍ମର ପରିଚୟ? ଏହା କ'ଣ ବାସ୍ତବ ସନାତନ ଧର୍ମର ପରିଚୟ? ଏହା କ'ଣ ନିଜକୁ ଗର୍ବରେ କହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପରିଚୟ? ଏହା ଏକ ଛଳ ନୁହେଁ କି? ଏହା ଏକ କପଟ ନୁହେଁ କି? ଏହା ଏକ ଅଧର୍ମ ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିପାଳନ ଆପଣ କଲେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିସାବରେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ବାପା ମା' ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, କୌଣସି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କି ରୋଗରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ନେଇ କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ବି ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଘଟୁଛି। ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯଦି କିଏ କିଏ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମା' ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି? ଏହା କ'ଣ ଏକ ଅଧର୍ମ ନୁହେଁ? ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛେ, ସେମାନେ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛିଟା ଧନ ଆଶାରେ। କିଛିଟା ଯେଉଁ ଧନ କିଛି ଆପଣ ଭୋଗ ବି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ବି ସନ୍ଦେହ। ଏମିତି ଘଟିଛି ମଧ୍ୟ ବହୁତ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଧନକୁ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଦାନବଙ୍କ ହାତରେ, ସେମାନେ ବି ତାକୁ ଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ରହିବ ତା ଦେହରେ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେୟା ହେବା ପାଇଁ? ଆଉ ନିଜ ଖାତାରେ ଅଧର୍ମର ପାହାଡ଼କୁ ଲଦିବା ପାଇଁ? ଜୀବନର ଖାତା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଯାହା ହିସାବ ହେବ, କ'ଣ ସେଇ ଖାତାରେ ଆପଣ ଲଦିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛେ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସୁପୁତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସନାତନ ଧର୍ମୀ, ସେମାନେ ଆଜି ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କରୁଛେ କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆପଣମାନେ ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଟେକି ଦେବାରୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଚଳେଇବାରେ, କି ପାଞ୍ଚଟି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଆପଣ କିଛି ଯଦି ନ ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଶାଳାରେ ନେଇ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ବି ଆପଣ ନ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଶାଳାରେ ନେଇକରି ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଚାରା, କିଛି ଦାନା, କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣ ଗୋଶାଳାରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ବହୁତ ରୋଗ ଅବସ୍ଥା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ହୋଇଗଲିଣି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବିନି, ସେବା କରିପାରିବିନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଶାଳାରେ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦାନବଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନିଶେଷ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଶେଷ କରିଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିକଳ ହୋଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ସିଏ ବି ସର୍ବପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମୋର ରକ୍ଷକ। ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ସେ ସେବା, ସମସ୍ତ ମୋର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ପରେ, ସମସ୍ତ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଠାରେ ହାସଲ ହୋଇଗଲା ପରେ, ଆଜି ସେ ମୋତେ ତା'ର ବିପକ୍ଷ ବା ଦାନବ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ଏହି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାହା ଯିଏ ବୁଝିପାରିବ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଯିଏ ବି କି ଏହାକୁ ଗଭୀରତମ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବ ବା ଚିନ୍ତନ କରିବ, ସିଏ ବି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କର ବିକଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କ'ଣ ବୋଲି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ସମସ୍ତ ସନାତନ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସନାତନ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ନିଜ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ବା
ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ବା ଦେବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେଟା ପଇସା ପାଇବେ ଆପଣ, ସେ ପଇସାରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ହୋଇପାରିବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି କି ମହା ଅଧର୍ମ କରିବାରୁ ଦୟାକରି ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନ ଚଳେଇ ପାରିବେ, ନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେବା ଯଦି ଆପଣ ନ କରିବାକୁ ବି ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଶାଳାରେ ନେଇ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଠାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ବି ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ନନ୍ଦୀମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ହଳ ହେଉଥିଲା, ବଳଦ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କିସମର ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଦାନବଙ୍କ ହାତରେ, ତ ଆଉ କିଏ କିଛିଟା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଚଳିବ। ତଥାପି ଏ ଦାନବମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା କଷ୍ଟ। କେଉଁଠି ତାକୁ ଚୋରେଇକିରି ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ରୋଡ଼ରୁ, ଗାଁରେ ପଶି ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୋରି କଲେଣି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଚଳେଇ ପାରିବେ, ତେଣୁ ଗୋଶାଳାରେ ନେଇ ଦେଇଦେବେ। ଦୟାକରି କୌଣସି ଦାନବଙ୍କ ହାତରେ ଟେକନ୍ତୁ ନାହିଁ। କି ସିଏ ନିହତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ, ମହା ଅଧର୍ମର ପାହାଡ଼ ଖସିବ ବା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଆପଣ କେବେ ବି ସହିପାରିବେନି। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଅଧର୍ମ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଉ ବିନାଶ କରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଏସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେଇ ଗୋଶାଳାରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦାନବଙ୍କୁ ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।